टीवी पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ मनदीप सिंह ते लैके हाज़र हाँ टीवी पंजाब का खास न्यूज़ बुलेटिन। ते पहला नज़र मारते हैं अज दीआं चोणवीआं खबरां ते। रशिया और यूक्रेन के मामले च ट्रूडो का वड्डा बयान। रशिया के रवैये ते खड़े कीते ट्रूडो ने सवाल। कनेडा च 35% लोगों के लगा बूस्टर शॉट। ओमिक्रॉन के मामले होर वधण की भविष्यवाणी। कनेडा ने कढ़िया साल का दूजा एक्सप्रैस एंट्री ड्रॉ। 1036 उम्मीदवारों को दिते सद्दे। कनेडा 19 साल के पंजाबी विद्यार्थी वालों खुदकुशी। 2 साल पहला आया सी कनेडा अते कनेडा ने किया 200 होर अफगान रिफ्यूजियों का स्वागत। इस्लामाबाद तो वैनकूवर पुजी फ्लाइट। सो ये सी अज दीआं चोणवीआं खबरां ते हुण खबरां विस्तार नाल। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अज रशिया अते यूक्रेन दे विच विगड़ते जा रहे संबंधां उत्ते खास गलबात कीती। जिक्रयोग है कि बीते दिनी कनेडा ने भी अपनी एक फौज की टुकड़ी यूक्रेन रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने लई भेज दी है। तो हुण गल हथियारां की चल रही है कि हथियार भेजे जाण जां ना भेजे जाण। और इस संबंधी अज रशिया के रवैये उत्ते भी जस्टिन ट्रूडो ने खास टिप्पणी की है। सो एक बार देख लैंदे आ कि अज इस गंभीर मसले उत्ते जस्टिन ट्रूडो ने पत्रकारां नाल गलबात करदे की कहा। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई जिस विच उन्होंने यूक्रेन के मुद्दे उत्ते खुल के गलबात की। इस मौके ट्रूडो ने चिंता जाहिर की कि इस वक्त रशिया यूक्रेन उत्ते हमले लिए बहाना लभ रहा है। उन्होंने कहा कि वो साफ कर देना चाहते हैं कि इस वक्त जो रवैया रशिया ने यूक्रेन संबंधी अपनाया होया उसनूं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दे नाल ही ट्रूडो ने दस्सिया कि यूक्रेन वालों अपने बचाव लई हथियारों की मांग की गई है जिस उत्ते हाले विचार किया जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो नूं इस गल का डर सता रहा है कि किते दोनों मुल्कों में हथियारबंद संघर्ष शुरू ना हो जाए जिसका असर काफ़ी डूंगा हो सकता है। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने साफ किया कि वो यूक्रेन के लोगों की मदद करने लई कई फैक्टर्स ते काम कर रहे हैं। हालांकि बीते दिन भी यह खबर सामने आ गई सी कि कनेडा वालों अपनी एक टुकड़ी यूक्रेन विच भेज दी गई है जिथे वो यूक्रेन की मदद करेगी। इस दे नाल ही जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनेडा वालों पहलां भी यूक्रेन की आर्मी नूं ट्रेन करने लई अपने ट्रेनर उत्थे भेजे गए सन ते आउण वाले समय विच भी इस तरीके का कुछ हो सकता है। इत्थे नाटो मुल्कां वालों यूक्रेन की खुल के मदद की जा रही है अते रूस उत्ते दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसी भी हालत विच यूक्रेन ते हमला ना करे। इस लई यूक्रेन नूं एंटी टैंक वर्गे डिफेंसिव वैपन भी भेजे जा रहे हैं अते होर मदद की गल भी आखी जा रही है। Speaking of international issues, before I finish today, I do want to touch on the situation in Ukraine. Yesterday, I spoke with ministers and the Chief of Defense Staff and a range of officials on an update and a strategy session around Ukraine. Minister Joly joined the call from Ukraine, where she met with President Zelensky and other top officials and reiterated Canada's steadfast support for the people of Ukraine. We are there as friends and allies. We have a military mission there, Operation Unifier, and Minister Anand has been talking about that. We are there to support and train the Ukrainian troops. And we're working with our international partners and colleagues to make it very, very clear that Russian aggression and further incursion into Ukraine is absolutely unacceptable. We are standing there with diplomatic responses, with sanctions, with a full press on the international stage to ensure that Russia respects the people of Ukraine, respects their choice to choose their governments and their direction. We will always be there for the people of Ukraine. And Canada will continue to stand with our allies in defending our friends in Ukraine. इस दे नाल ही अज सरकार वालों ये भी जानकारी दी गई है कि 35% लोगों के बूस्टर शॉट कनेडा दे विच लग चुका है। हालांकि हालात ये भी दसे जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन के मामले वध सकते हैं अते कनेडा की चीफ हैल्थ ऑफिसर जिहड़ी आ उहदे वल्लों ये दावा किया गया कि हो सकता कि आने वाले दिनों में रोज़ाना 1,70,000 के करीब कोरोना वायरस के मामले जिहड़े आ ओह कनेडा विच आउण और ये मामले ज़्यादा ओमिक्रॉन नाल संबंधित होणगे। कनेडा च बूस्टर शॉट लाउण दा काम तेज़ी नाल चल रहा है। अज सरकार वालों जानकारी दी गई कि कनेडा विच 35% लोगों के बूस्टर शॉट भाव कि कोविड का तीजा टीका लग चुका है। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अज कहा कि बेशक एंटीवायरल गोली आ चुकी है पर इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन का कोई बदल मिल गया।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 48% ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਮੀਕਰੋਨ ਇਸ ਵਕਤ ਪੀਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਥੈਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਥੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 1,70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। This updated longer range forecast shows how the Omicron wave could evolve in the coming weeks as cases continue to accelerate across the country. It is important to note that this trajectory estimates the true number of daily cases as opposed to reported cases that may be occurring in Canada each day. Due to constraints on testing capacity, these numbers are much higher than can be detected. In fact, exceeds the number of cases reported in the surveillance data shown here as orange dots. The two scenarios shown on the slide, both of which incorporate the impact of booster doses, suggest that the Omicron variant could cause a large wave that may peak in January and then recede into February. However, it's important to remember that these are modeled scenarios and the timing of the peak is likely to vary across the country. The red line trajectory shows that without recent strengthening of public health measures in many jurisdictions, the Omicron wave could have peaked at about 300,000 actual daily cases. Whereas the blue line trajectory shows that with the recent implementation of stronger measures, we could experience a peak that is lower, with about 170,000 actual daily cases. These scenarios highlight that while combined public health measures and booster doses could help reduce the size of the Omicron wave, in either scenario, the true number of daily cases driven by extremely high transmissibility of the Omicron variant could still vastly exceed anything we have experienced to date during this pandemic. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਡਰਾਅ ਵੀ PNP ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਡਰਾਅ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਦੇ ਡਰਾਅ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 1,94,000 ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ PNP ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਰਾਅ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1036 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ PR ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਢੇ ਗਏ ਡਰਾਅ ਦਾ CRS ਸਕੋਰ 745 ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡਰਾਅ 14 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ PR ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ CRS ਸਕੋਰ 462 ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲੌਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵੇਂ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ PNP ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਰਾਅ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ 1036 ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 1,94,000 ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ 1,94,000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਲੋਕ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 20% ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਵਕਤ
ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ TR ਤੋਂ PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਜ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ 19 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ GoFundMe ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 200 ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 161 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਫਿਊਜੀ BC ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 40,000 ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ 200 ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 40,000 ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਘਟਨਾ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2 ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਜਾਮ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 105A ਐਵਨਿਊ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ 57 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,726 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 281 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 4132 ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ 599 ਲੋਕ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 341 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5744 ਮਾਮਲੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ PCR ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਕਤ PCR ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5744 ਲੋਕ ਕਨਫਰਮ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4109 ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 186 ਲੋਕ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਸੀ, ਜਦ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 1,03,000 ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7,993 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 8864 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 85,992 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 83.8% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 78.3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 38.6 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਭਾਵ ਕਿ ਤੀਜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ 88 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 88 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,541 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 3425 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 359 ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 351 ਨੂੰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 285 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ।
ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6123 ਮਾਮਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,12,419 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਊਬਕ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 12 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 11 ਲੋਕ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ 631 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ 50 ਲੋਕ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1478 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,894 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 199 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਵੀ 31% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 35% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ। ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ। 1036 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੀਤਾ 200 ਹੋਰ ਅਫਗਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁੱਜੀ ਫਲਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।